Looking at things far ahead of us, we often overlook what lies right beneath our feet: land. In the light of global race of development, larger sizes of government-acquired land prove as a great plus point. But what does the government do when the said land is already habituated? एखादा जर भूखंड त्याच्यावरती शासनाचा किंवा देशाचा कुठला मोठा प्रकल्प येत असेल आणि ती जागा एखाद्या व्यक्तीची असेल आणि ती सरकारला जर ती जागा हवी असेल तर आपण एक लँड ॲक्विजिशन हा एक कायदा आहे, त्या अंतर्गत आपल्याला ती लँड एक्वायर करावी लागते आणि त्याच्या रिटर्न्समध्ये आपण त्यांना काही कॉम्पेन्सेशन देतो. हे स्टेट टू स्टेट प्रत्येकाचे वेगवेगळे कॉम्पेन्सेशन पॉलिसी असते, तर त्या पद्धतीने आपण ती लँड एक्वायर करतो आणि इट इज कॉल्ड अ लँड ॲक्विजिशन. रिहॅबिलिटेशन असं आहे की लाईक इफ वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम देम देन व्हॉट इन रिटर्न वी आर गिव्हिंग देम. तर हा झाला रिहॅबिलिटेशनचा भाग की याच्यामध्ये कॉम्पेन्सेशनचा जो पार्ट असतो हा मुख्य असतो. रिसेटलमेंट इन द सेन्स जर आपण त्यांच्याकडनं कुठली गोष्ट घेतली आणि त्यांना आपण त्याचं कॉम्पेन्सेशन दिलं, पण प्रश्न राहतो की त्यांना परत पुनर्वसन कुठे करायचं आहे. तर हे दोन्ही गोष्ट एकमेकींशी निगडीत आहेत आणि एकही गोष्ट सोडून ती इनकम्प्लीट असते. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, also known as the Land Bill of 2013, was passed with the aim of providing a fair procedure and accountability for these relocated persons. The provisions of this act relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement apply when the appropriate government acquires land for its own use, hold and control, including for public sector undertakings and for public purpose, which implies the government to be the real owners of the land and the residents become the illegal encroachers. So if these residents are not legal owners, why should government bother with providing them a compensation in the first place? The answer lies in the Relief Act, mandates the government to provide project-affected displaced persons with the rightful compensation. Slum dwellers are provided with ID cards that makes them eligible for rehabilitation under Development Control Regulation 3310. SRA Act plays a direct role in defining the standard of allotment, compensation and relocation, ultimately laying all these responsibilities over the body known as Slum Rehabilitation Authority. But the question that still pertains is how effective are these enforcements? Mahul Colony, an area near Mumbai's Chembur, is so small that it has been conveniently overlooked when on political mapping and municipal jurisdiction. Over the last 7 years, the BMC has shifted over 30,000 of the city's poorest citizens from illegal settlements in Bavai, Ghatkopar, Chembur and Bandra to what is called Human Dumping Ground, was designed for death. मंत्री खुद चाबी देने आ रहे हैं यहाँ पर लोगों को, और जो लोग बोलते हैं देश बदल रहा है, घाटकोपर बदल रहा है, मेरी समझ में तो एक ही आया है, तानसा पाइपलाइन के जितने भी रहवासी हैं 1500 घर, उनका जीवन बदल रहा है. इथे येऊन आमची कुठे पुनर्वसन चांगली झाली नाही, आमच्या जीवाला धोकाच आहे. See, I personally believe that in any government, in any country, in any city, in any state, you should have clean air, clean water, you should have safety, education and healthcare. These are 5 things that the government should provide to you free of cost. These people were relocated with promise of a better standard of living by the government. नोटीस आम्हाला 2007 पासून पहिली नोटीस आली, पुन्हा 2011ला नोटीस आली, मग एक फायनल नोटीस 2017ला आली. 17ला ज्या टायमाला नोटीस दिली त्या टायमाला एक की वेळच आम्हाला भेटली नव्हती की आम्ही कुठेतरी नवीन जागेत जातोय तर तिथे व्यवस्थित राहू शकतो का, इकडे टाकण्या अगोदर इकडच्या बिल्डिंगची कंडिशन व्यवस्थित आहे का. त्या पिरियडमध्ये नोटीस दिली ज्या टायमाला पोरांची शाळा होती, शाळेमधले एक्झाम चालू होते. जे फॅमिलीमध्ये जे पोरं 9वी 10वी 12वीच्या स्टुडंट आहेत त्यांना पण माझ्याहून जास्त त्यांना प्रॉब्लेम झाले की त्यांची शाळा जी काय पवईला, मरोळ, जोगेश्वरी म्हणजे त्या राहत्या जागेच्या नियरेस्ट होते. तिकडनं काय फॅमिली इथे आली की कारण त्यांच्याकडे ऑप्शन होतं, काय फॅमिली तिथेच राहिली जे आजूबाजूला कुठेतरी भाड्यावर त्यांनी रूम घेतला कारण पोरांचं शिक्षण होतं.
ते डायरेक्टली इथे येऊ नाही शकत होते. इकडनं ट्रान्सपोर्टचा खर्च ते अफोर्ड नाही करू शकत. जो व्यक्ती 8,000 6,000 या किमान 10,000 जरी कमवतोय तर त्याचे 1,500 ते 2,000 रुपये ट्रॅव्हलिंगमध्येच जातात. इन्कम तेवढीच आहे आमची, पण जो खर्च आहे तो वाढलाय. हम घर काम कर रहे हैं, इधर टेम्पू आता है, एक टेम्पू आता है खाली, बस भी बंद है. इंसान जब टेम्पू चला गया तो हम लोग मर गए खाने के लिए ना, इधर ही रह गए. माझा पूर्वीपासून 40 वर्षापासून फुलांचा धंदा आहे तिकडे पवईला. धंदा आता माझा बुडाला. इकडे धंदा पाणी तर आहे नाही, इकडे कोण घेत पण नाही गजरे वगैरे. आणि इकडनं तिकडे जायापर्यंत माझे फुलं सगळे खराब होऊन जातात. इथे फुलं बनवली समजा मी गजरे वगैरे इथं बनवले, पण पवईला जातापर्यंत माझे ते खराब होऊन जातात. मग तिकडे जाऊन ते परत नुकसान होतं, फेकून द्यायला लागतात. तर ते इकडनं जायला काही ट्रॅव्हल्सला चान्सच नाही आहे. काय करणार मी, ते धंदा पाणी पण नाही करणार. थोडे दिवस मी इकडं भाजीपाल्याचा काहीतरी धंदा करून बघितला. ते भाजीपाल्याचा पण धंदा वगैरे काही चालत नाही. ते पण माझं 7-8 हजार रुपये नुकसान झाले 1-1.5 महिन्यामध्ये. मग एवढे पैसे आणायचे कुठनं आम्ही? वहीं पे था मेरा घर, तो एक घर मेरा पास नहीं हुआ है. वो घर का भाड़ा मिलता था 4,000 रुपया. उससे मैं अपना देखती थी, चलाती थी. प्लस हाथ का सिलाई भी वहाँ पे मैं करती थी, दूसरे का ब्लाउज का. यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस यही अपना करती हूँ बस. और ऊपर से इतना तकलीफ, और कुछ नहीं तकलीफ नहीं था. यहाँ आने के बाद जो भी तकलीफ यहाँ आने के बाद ही हुआ है. Mahul is home to oil refineries, chemical plants, and hazardous industrial units that contributed to dangerously high air and water pollution. इथे आल्यापासून आमचं खूप आजारी पडायला लागलेले आहे. आम्ही पूर्वी तिकडे राहतो तेव्हा काय आजार वगैरे नव्हते, पण इथे आल्यापासून हे प्रदूषण वगैरे भरपूर आजार खूप झाले. माझ्या हाताला पण खूप प्रॉब्लेम, जसं काय लखवा मारल्यासारखं वाटायला लागला. माझा हात उचलत नाही आहे. पण कमरेचा प्रॉब्लेम आहे. इथे आल्यापासून पाण्याचं प्रदूषणमुळं मला 2-3 वेळा उलट्या जुलाब वगैरे तर ॲडमिट पण केलं होतं. ज्या टायमाला स्फोट झाला मी स्वतः जॉबवर होतो. मला घरातनं फोन करायचा त्यांनी प्रयत्न केला, कारण इथे रेंजचा एवढा प्रॉब्लेम होता तर कॉल कुठे लागला नाही. मी तातडीने जॉबवरनं घरी आलो. तिकडे आल्यानंतर जो मेन इंटरेस्ट होता, जो एकच इंटरेस्ट आहे की इथपर्यंत यायला, तो इंटरेस्ट बंद केलेला होता पोलिसांनी. ते माणसं जेवढे राहतात इथे त्या टायमाला सर्व आपलं जीव वाचवण्यासाठी पळत होते. पळण्यासाठी पण जागा एकच होती जी त्या कंपनीच्या गेटसमोरूनच जाते. दुसरी जागाच नाही कुठून की आपण आपल्या सेफ्टीसाठी की या रस्त्याने जाऊ. The living conditions for the citizens of Mahul barely meet the definitions of housing and habilitation. घराच्या समोर ही 2 कचऱ्याची पेटी पडलेली आहे. नेहमीच भरलेली असते घाण, कधी साफ होत नाही. ते मेयर साहेब येणार होते, त्यांच्यासाठी साफसफाई झाली, आमच्यासाठी नाही हो. आमचे मुलं अशी आजारी पडतात, त्यांच्यासाठी जरा साफसफाई करावं. जितना यहाँ फ्लैट है उसमें किसी में लिफ्ट नहीं है. बुढ़ी लोग है, पेट से औरत है, लंगर लूज है. इन लोग से ऊपर से नीचे आने में चढ़ने में बहुत तकलीफ है. इतना मैयत होता है, इतनी दूर जाना पड़ता है, चेंबूर जाना पड़ता है. इधर माहुल गांव में जो है शमशान, इधर गांव वाले जाने नहीं देते हैं. तो क्या बोलते हैं, हम हमारे लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं बनाया है. These residents have been relentlessly trying to find a way to voice their problems. However, so far the media coverage of the issue has been disappointing, if not biased, to say the least. A select few independent news portals did report on the plight of the residents, but the impact was equivalent to a droplet on sand. The previous government can't do anything. They're not in power, and hence they could take the blame, some of it at least, for building those buildings there, but they cannot do anything to help. The only person, the singular individual who can help at this point is the Chief Minister of Maharashtra. The fact that we have people living in the heart of Mumbai in the kind of conditions that they're living in, and there's been very little done to actually help these people. From what we understand from BMC records, from the time they were moved to that building, 88 people have died. This is an Erin Brockovich story.
And it's shocking that it's happening in the middle of the city and nobody seems to find it newsworthy. That's the part that breaks my heart the most. And these are all issues that should be taken into consideration, and the people's voices should be taken into consideration before you move them. Because once you move someone, as we've seen in this case, it becomes very difficult to reverse that. Well, there are a lot of empty homes in Mumbai. They might not all fall into the category of project affected people of that certain house size specification. It's not impossible. You just have to have the political will to do it. I refuse to believe that you can't find 30,000 apartments in Mumbai. At the end of the day, they've earmarked crores of rupees to improve facilities around this toxic hell. They could use those crores of rupees and just buy them new apartments. There's that much money that has been allocated. It's laughable and ridiculous that the government's solution now is to build a school near that building. So not only will you have the children choking on the air through the night, you will have them choking on the air through the day. It's a ridiculous problem. In a situation as such, the population has no choice but to fall back onto a handful of independent activists who are willing to fight for the people. But the government restraints and lack of resources antagonizes much of the progress itself. बद्दलचा जो घोटाळा आहे डीबी रिअल्टीला 1.25 कोट्यावधींचा फायदा दिला गेला आणि तिथे HPCL BPCL सारख्या पब्लिक सेक्टर कंपन्यांचा विरोध असताना तिथे 79 बिल्डिंग्स उभारल्या गेल्या आणि कोर्टानेच नव्हे तर NGTने पर्यावरणाचा प्रदूषणाचा मुद्दा बघून जे आदेश दिले 2015मध्ये त्याचं आजपर्यंत पालन झालं नाही म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर 1 कोटींचा दंडही लावला आणि हायकोर्टाने आता त्यांना स्थलांतरित करावं म्हणून आदेशही दिले. तेव्हा स्थलांतरित करायला आमच्याकडे घरं नाहीत हा जर सरकारचा दावा होता त्याची अपेक्षा काही गैर आहे का? हा जगण्या मरण्याचा प्रश्न आहे, जगण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे. त्या जगण्याच्या अधिकारामध्ये पुनर्वसनाचा अधिकारही येतो आणि तो अधिकार सुद्धा संपूर्ण शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी आणि योग्य ठिकाणी घर यांना स्थलांतरित करावं. पोलीस क्वार्टर्स बांधले तिथे पोलीस स्थलांतरित होत नाहीत, माहूलला येत नाहीत. कर्मचाऱ्यांसाठी बांधले आहेत तिथे सरकारचे कर्मचारी येत नाहीत. तर मग ह्या लोकांनी असं काय गुन्हा केलाय की ज्यांना अशा प्रकारे मरणाच्या दारात सरकारने ढाळलावं. That their next step would be to not take a step away from Azad Maidan until the CM himself came to give them keys to their new houses. Procedure of land acquisition by the government goes as follows. The residents receive a notification. A hearing is allotted by the court. A process of objection involving negotiations of demands begins. When both parties reach to a consensus, residents are awarded. Finally, culminating in possession. A similar case of a promised land never making into reality can be found decades back when looked at a situation of relocated residents of airport land. The City and Industrial Development Corporation of Maharashtra is an Indian city planning agency which is formed and controlled by the government of Maharashtra. CIDCO owns and develops the Navi Mumbai area and executing large-scale infrastructure projects, including Navi Mumbai International Airport. The population was offered to be moved to a sector 6 kilometers away, but due to inconsistencies in the compensation, residents resisted the relocation. While the case was in the middle of its objection phase, CIDCO began the construction of airport land, with people still living in the area. Though the possibility of an airport land nearby seems lucrative in itself, but the residents don't find it worth the suffering. जी काही सध्या स्थिती आहे या शहराची आणि नक्कीच एअरपोर्ट आल्यानंतर या शहराची कायापलट होणार आहे. अशासाठी आता बऱ्याच लोकांना शून्य पात्रता म्हणजे ज्यांना पात्रता काहीच दिलेली नाही अशी लोक भरपूर आहेत गावात आणि त्यांच्या चुकीमुळे काही असं झालंय का या घराचा मोबदला त्याला, त्या घराचा मोबदला दुसऱ्याला किंवा एखादा त्याच्यामध्ये पात्र असताना सुद्धा जुनं कितीतरी वर्षाचं घर असताना सुद्धा त्यास काही मोबदला दिलेला नाही. म्हणजे अशा त्यांच्या चुकीमुळेही आम्हाला भोगावं लागतंय. तर या शाळेमध्ये 5 गावचे विद्यार्थी एकाच शाळेमध्ये ते कोमणार होते, परंतु आम्ही त्याला विरोध केला. आमच्या गावात आता आमच्या घराच्या बाजूलाच माझ्या शाळा आहे, मी त्याच शाळेत शिकलोय. शाळा आमच्या स्वतःच्या जागेत बांधलेल्या आहे. ही माझ्या आजोबांनी दिलेली जागा आहे ती बाजूच्या शाळेत.
तर अशा शाळा त्या आम्हाला मिळणं हे आमचा अधिकारच आहे. आता इथं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळामध्ये 2.5 ते 3 लाख नोकऱ्या उद्योगधंदे उपलब्ध होणार आहेत असे आमचे जॉईंट MD सांगतात. पण आम्हाला प्रशिक्षण बघतो, मसाले कुटणे, लोणचे बनवणे, टेलरिंग, पापड बनवणे किंवा पिशव्या बनवणे असेच प्रशिक्षण दिले जातं. तर कमी कमी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होत असेल ना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं त्याचं प्रशिक्षण येत असेल त्यामुळे ते आम्हाला मिळावे अशी आमची इच्छा आहे. आमचे कोळी बांधवांचे पारंपरिक मच्छीचे व्यवसाय होते, मच्छी रेती. पण एअरपोर्टच्या प्रकल्पाच्या मुलं आमच्या पारंपरिक असणारे व्यवसाय पूर्ण धोक्यात आलेले आहेत. कोणी आम्हाला काहीतरी जरा उपाय करा, आमचा काहीतरी आम्हाला बाजार बिजार बांधून द्या. आमची हालत चालली. आम्ही किती महिने झाले आता वरीस व्हायला घरी बसलून काय खायचं आम्ही. आमची मुलाबालांची या अशी शाळा बंद झाली, सर्व धंद बंद झाले. आम्ही काय करायचा? हां चिरको तुम्ही आम्हाला सांगता जेटी बांधू, कधी बांधणार? बांधून द्या ना. या आमच्या घोऱ्या बिऱ्या पडल्या ना अशा. त्याच अनुषंगाने आपण यांना ऑर्गनाइज आणि प्लॅन वेनी यांना प्लॉट्स आपण दिलेले आहेत. त्याचं बायफर्गेशन तसं केलं आहे, त्याची ठेवण तशी केली आहे. त्या सिस्टमॅटिक वेनी आपण त्यांना तशी जागा विथ डेव्हलपमेंट्स म्हणजे राईट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रेनेज सिस्टम अख्या सगळ्या गोष्टी त्यांना त्यांच्या दारापर्यंत नेऊन आपण असे ते प्लॉटचे डिझाईन केलेले आहेत. कसं कुठलाही प्रोजेक्ट हा फक्त सिमेंट माती रेतीचा नसतो. ह्याच्यामध्ये लोकांची इन्व्हॉल्वमेंट आहे. शेवटी एवढ्या वर्षापासून जर एखादा माणूस त्या ठिकाणी राहतोय तर त्याची परंपरा तिथे आहे. त्यांच्या मागण्या, त्यांचे डिमांड्स आपण वेळोवेळी पूर्ण केलेल्या आहेत आणि जितकं बेस्ट होऊ शकेल तेवढं त्याच्यापेक्षा जास्तच देण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे. तर असं काही गोष्टच नाही की जी आपण लक्षात घेतली नाही किंवा विचारात घेतली नाही. राईट फ्रॉम त्यांच्या घराच्या स्ट्रक्चर्स पासून टिल सोशल युटिलिटीच्या काही गोष्टी असतात. फॉर एक्झाम्पल मंदिरं असू द्या किंवा स्कूल असू द्या किंवा प्लेग्राऊंड असू द्या, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून एक परिपूर्ण प्लॅन करून आपण त्यांना पुनर्वसन त्यांचं केलं आहे. The unanswered questions have turned into unacknowledged protests. Even if a half-life victory is a claim by the sufferers, a question still lingers. How long will the celebrations last? एक भूल से अनेक भूल होते यहीं, गलत का इस्तेमाल कर दिखते सही पर होते नहीं. मिलावट यहाँ सिर्फ खाने में नहीं, अंधेरा खाली कमरे में नहीं. इंसानियत यहाँ टहलने चली, सही गलत उसे वाकिफ नहीं. दर्द को ही बेदर्द बनाए वहीं, तकलीफें जैसे लिपटी हो नसीब से कहीं. अंगारों की छींटे अब गहना नहीं, अगर दम घुट रहा है तो सहना नहीं. जब घुमक घड़ी कहलाते हाथों की लकीर, हाँ मान लिया मैं हूँ अस्थिर.